Very fantastic program this is, motivating lot of people who have to do services, charter, charity services to the people who are helpless in the society. This is a very good program conducted here in Adilabad, inviting lot of people and motivating them in different uh, services to be rendered to the public. And they have arranged a good dinner here. We have enjoyed the dinner and we met lot of people here. Different, and the collector, joint collector, everybody attended the program, and it was very nice, motivating the people in the district. So this should be continued in all the districts of the state of Telangana, and lot of people who are helpless, handicapped, who are sick, who are very poor in the society should be helped by the people who are blessed and who have developed nicely in the society. They should have that style of thinking and helping the people in all means. Thank you. ఈరోజు మారుమూల ప్రాంతమైన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసుల జిల్లాలో లతా రాజా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినారు. మరియు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సమాజంలో మానవత్వం అన్నది బ్రతికి ఉంది. మానవత్వ సేవ చేయడమే మనిషి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పి తెలియజేసినారు. ఈరోజు మేమందరం కూడా సంతోషిస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి. మరి మనిషి అనేవాడు సేవ చేసే భాగ్యం ఈ లతా రాజా ఫౌండేషన్ ద్వారా మాకు కూడా సేవా కార్యక్రమాలలో పాలు పంచుకోవాలని చెప్పి మేము కూడా అడవుల జిల్లా అయిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి వెళ్ళి కూడా మాకు చాలా సంతోషం. మరి వచ్చిన వారికి అందరికీ కూడా సదుపాయాలు, భోజన వసతి మరియు ఇక్కడ అకాడమీ మంచిగా కూర్చోవడానికి అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఫౌండేషన్ మరింత అభివృద్ధి చెంది దేశంలో పేరును సంపాదించాలని కోరుచు ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి వెళ్ళి మందపల్లి శ్రీనివాస్ కోరుచున్నాను. आज आदिलाबाद में नेशनल सेवा धार्मिक अवार्ड के तहत बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है. इसमें बहुत कुछ सीखने के जैसा है. देश में अपने हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपने अपने तरफ से, अनेक फाउंडेशन के तरफ से, संस्थाओं के तरफ से अनेक सेवा कार्यक्रम कर रहे हैं. इन लोगों की जानकारी पाना और इन लोगों को यहाँ तक लाके उनका सम्मान, सत्कार, उनको प्रोत्साहन देना, ये बहुत बड़ी एक कोशिश है, जिनकी वजह से नेशनल जो अवार्ड दिया गया है, नेशनल सेवा फाउंडेशन धार्मिक अवार्ड, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है. इससे हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है. मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और मनाए और देश में और उपलब्धियाँ पाए, ऐसी मैं चाहते हुए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ. లతా రాజా ఫౌండేషన్కు అభినందనలు. ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత మటుకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం జరగలేదు. ఎందుకంటే ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమైనది, ఎంతో ఎమోషన్తో కూడుకున్నది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం చేసే, సేవ చేసే నా వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పేసి మాకు ఇప్పుడు అనిపించింది. ఎందుకంటే మనము దాదాపుగా దేశంలోని నలుమూలల ప్రాంతాలు తిరిగి గొప్ప గొప్ప సేవ చేసిన వాళ్ళు, స్వచ్ఛందంగా సేవ చేసిన వాళ్ళని గుర్తించి ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరి ముంగాట, సమాజం అందరి ముంగాట అలా సేవ గుర్తింపడం అనేది గొప్ప విషయము. అలా చూస్తే మాకు కూడా ఎంతో కొంత వాళ్ళ దాంట్లో లేకుండా కూడా కనీసం ఒక 5% సేవ చేయాలని చెప్పేసి అనిపిస్తున్నది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మున్ముందు మరింత చేసి ఎవరైతే గ్రౌండ్ లెవెల్లో సేవ చేస్తున్న వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా చేసి సేవ చేసి అభినందించాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాము. కంగ్రాచులేషన్, ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం, విజయవంతమైందని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. नमस्कार. लता राजा फाउंडेशन एक इतना अच्छा बेहतरीन काम किया है. आज ये बहुत मोटिवेशनल प्रोग्राम किया है. ये प्रोग्राम देखकर हमारे को इतना दिली खुश हुई है कि लता राजा फाउंडेशन इतने दूर दूर जाके, दूर दराज के इलाके में जाकर वहाँ जो कार्यक्रम कर रहे हैं लोग, ऐसे फाउंडेशन चला रहे हैं, उनके पास जाकर उनका पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर वो आज यहाँ पर लाकर उनको अवार्ड से नवाजा गया है. और मैं मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़, आदिलाबाद उम्मीद फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर एंड प्रेसिडेंट. आदिलाबाद में भी हम लोग
ऐसे काम कर रहे हैं जो गरीब गुरबा परेशान बीमार और रोड पर जो रहने वाले लोगों को उनका भी हम सेवा कर रहे हैं। आदिलाबाद के अंदर ऐसे कई फाउंडेशंस है, अगर उनको भी बुलाकर उनको भी अप्रिशिएट किए तो बड़ा अच्छा होता था। और मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए लता फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ और इन्होंने जो काम किया इसका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। లతా రాజా ఫౌండేషన్ చాలా గొప్ప కార్యక్రమం మన ఆదిలాబాద్లో నిర్వహించడం చాలా మేమంతా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. నేను సీనియర్ సిటిజన్ కాన్ఫెడరేషన్ వయోవృద్ధుల జిల్లా సమైక్య అధ్యక్షుడు డాక్టర్ దేవిదాస్ దేశపాండే, పశుసంవర్ధక శాఖలో విశ్రాంత సహాయ సంచాలకుడుగా నేను రిటైర్డ్ అయిపోయి ఇప్పుడు వయోవృద్ధుల సమైక్యలో అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తూ ఈరోజు కార్యక్రమం చూసిన తర్వాత ఇంకా మాలో ఎంతో ఉత్తేజం పెరిగి ఇంకా ఎంతో సేవ చేసే కార్యక్రమాలు మాకు ఇంకా అవసరమని ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం. చాలా మేము ఆదిలాబాద్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. లతా రాజా ఫౌండేషన్ వారికి ప్రత్యేకంగా వయోవృద్ధుల జిల్లా సమైక్య తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి మోటివేషన్ కార్యక్రమాలు మాకు కూడా ఎక్కడ జరిగినా కానీ తెలియజేస్తే అక్కడికి వచ్చి మేము పాల్గొంటామని ఈ సందర్భంలో తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ శ్రీ లతా రాజా ఫౌండేషన్ వారికి ధన్యవాదాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యంత రిమోట్ జిల్లా అయినటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో మరి కేకే ఫౌండేషన్ నిర్వహించినటువంటి 20వ జాతీయ సేవా ధార్మిక అవార్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. మరి ఆదిలాబాద్ నుంచి ఏదైతే ప్రజలు దాదాపు 1000కి పైగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఎవరిని అడిగినా కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. మరి దేశంలో నలుమూలలో ఎక్కడో మూలకు వాళ్ళు నిస్వార్థంగా సేవలు అందించినటువంటి మహనీయుల్ని వ్యక్తుల్ని గుర్తించి మరి సంస్థలను గుర్తించి మరి కేకే ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులైనటువంటి కేకే రాజా గారు మరి అవార్డులు ఇయ్యం వారికి లక్షల రూపాయల డొనేషన్తో పాటు మరి ప్రశంసా పత్రాలు అందించడం అనేది ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి కార్యక్రమంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో మరి నిస్వార్థంగా సేవ చేయాలనేటటువంటి ఒక అవకాశం మరి ఈ వేదిక కల్పిస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆదిలాబాద్ నుంచి మరి నభూతో నభవిష్యత్తు అన్న విధంగా మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఇటువంటి కార్యక్రమం ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు. మరి భవిష్యత్తులో మరి ఎవరైతే నిస్వార్థంగా సమాజంకు సేవ చేయాలని అనుకుంటారో మరి తప్పనిసరిగా ఈ వేదిక ఒక స్ఫూర్తినిస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ లతా రాజా ఫౌండేషన్ కేకే రాజా గారికి థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు నేను లతా రాజా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన ధార్మిక్ అవార్డ్స్ దానికి ఇచ్చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో వీళ్ళు చేసే సేవలు ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తించి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు వాళ్ళందరి సేవలు గుర్తించి ఈ లతా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు లతా రాజా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు చేయడం చాలా శుభపరిణామం. ఎందుకంటే దీన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని వాళ్ళని అలా చూపించడం వాళ్ళ ఏవీలలో చూస్తుంటే వాళ్ళు చేసే సేవలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. సో దాన్ని యూత్ అందరూ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఇలాంటివి మనలో కూడా సేవాభావం అనేది ఉండాలి. సో ప్రార్థించే పెదల కన్నా సాయం చేసే గుణం మిన్న అని అంటాం మనం. సో అందుకనే మనము ప్రతి ఒక్కరము సేవాభావం కలిగి ఉండే మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని నేను ఈ లతా రాజా ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి శుభాభివందనలు తెలియజేస్తున్నాను. సో వాళ్ళని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని అందరూ యూత్ కానీ ఎవరైనా కూడా తల్లిదండ్రులను అగౌరవపరచకుండా మన ఇంటి నుంచే మొదలు పెట్టాలి. సో ఇది సమాజ సేవ అనేది చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి అందరూ దీన్ని అందరికి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో ఎంచుకోవడం వారికి మరి ఒకసారి వందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. साथियों नमस्ते. आज मैं ये धार्मिक अवार्ड्स और केके राजा फाउंडेशन लता फाउंडेशन के कार्यक्रम में मैं आया था और मुझे देखकर बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये सेवा का कार्यक्रम जात पात लिंग भेद रहित मानव की सेवा ही सही मायने में भगवान की सेवा है. मैं तो ऐसा मानता हूँ. जैसे कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं कि रोड एक्सीडेंट वाले उनके सर में कीड़े पड़े हैं जो उनको कोई देखता नहीं था, वो डेस्टिट्यूट हैं,
पूरन डेस्टिट्यूट है, वैसे लोगों को लेकर उनको सब मेन स्ट्रीम में लाना, ये बहुत बड़ा सेवा है। मैं तो बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि लता फाउंडेशन अभी धार्मिक सेवा फाउंडेशन को अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं अपने तन मन धन से सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। धन्यवाद। ఓం శాంతి. ఈ ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం తరఫున ఆదిలాబాద్ నుండి వచ్చాము. ఈ లతా ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉందో చాలా విశాల హృదయంతో బేహద్ మనసుతోటి ఎంతోమందికి వాళ్ళు సేవ చేసే వాళ్ళకి మళ్ళీ వీళ్ళు సేవ చేయడం అన్నమాట. అంటే వాళ్ళని గౌరవించడము అది మామూలు విషయం కాదు. అంటే మనస్ఫూర్తిగా చేసినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో చాలా గొప్ప విషయం ఉంది. వీళ్ళు ఈ విధంగా వీళ్ళందరికీ చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ మనము అందరం కూడా సపోర్ట్ చేయొచ్చు. అందరి యొక్క ఆశీర్వాదాలు లభిస్తున్నాయి వాళ్ళకి. మామూలు విషయంగా దువాయే లేనా హే దువాయే దేనా హే అంటే ఈ యొక్క ఆశీర్వాదాలు చాలా గొప్పగా పనిచేస్తాయి. అంటే సేవాదారులకు మళ్ళీ మనం సేవ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. అందుకని నేను ఈ యొక్క బ్రహ్మకుమార్ తరఫున బహుత్ ధన్యవాదాలు. ఓం శాంతి. 20 ధార్మిక అవార్డ్స్ కేకే రాజా ఫౌండేషన్ గారి తరఫున ఆదిలాబాద్లో జరపడం గొప్ప పరిణామంగా పరిగణిస్తూ ఈ రోజుల్లో సేవ గురించి ఎంత తక్కువ చెప్తే అంత అనుకున్నాం. కానీ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నందుకు సంతోషపడుతూ సేవ ఈ రోజుల్లో అదొక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. సేవ ఏదో ఒక రూపాయి సేవ చేసి 100 రూపాయలు సేవ చేసినట్టు చెప్తున్నారు. సేవ అనేది మోసంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. కానీ కేకే రాజా గారు అలాంటి పరిణామాలకు దారి తీయనీయకుండా కొందరు గొప్ప సంస్కర్తలను కలుపుకొని సేవ అనే కేకే రాజా ఫౌండేషన్ స్థాపించి సేవ చేసిన వారిని గుర్తించి రాష్ట్రానికి ఒకరిని గుర్తించి యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు అలాగే ఫేస్బుక్లో సోషల్ మీడియాలో చూసి మాత్రమే వారిని గుర్తించను. కానీ పలానా వ్యక్తికి అవార్డు ఇవ్వండి, ఈ వ్యక్తి అవార్డు ఇవ్వండి అలా చెప్తే కేకే రాజా గారు పట్టించుకోలేరు. ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం చేసి కూడా కేకే రాజా గారు స్టేజ్ పైన కూర్చేసుకోలేదు. ధన్యవాదాలు. కేకే రాజా సార్ గారు లతా నేషనల్ సేవా ధార్మిక అవార్డు ఆదిలాబాదు టౌన్లో నిర్వర్తించడము ఆదిలాబాదు ప్రజల అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమములు భవిష్యత్తులో అనేకము చేపట్టి టోటల్ యావత్ భారతదేశము లోపల స్ప్రెడ్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఉపన్యాసం ముగిస్తున్నాను. सबको नमस्कार, जय भीम। आज जो लता राजा फाउंडेशन का कार्यक्रम हो गया यहाँ पे, ये कार्यक्रम से मैं और आने वाले सब जो मेहमान हैं ये लोगों ने ऐसा एक हमको चार्जर मिला है, जो देने वाले लोग हैं, जो लोग सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, इनको एक चार्जर मिला है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं जीवन में। हर कोई ये फाउंडेशन की हों दो या सेवा भाव से काम करना चाहिए। जब हम यहाँ पे आए तो हमको ऐसा लगा कि 85 साल की आजी उम्र 85 साल, मगर काम कैसा उनका 28 साल का, ये भी हमको सीखने को मिला है। इसीलिए हमारे पास जो है यहाँ ही दे के जाने का है। इसीलिए यह जो फाउंडेशन का कार्यक्रम हो गया हमको एक एनर्जी दे के चले गया। मैं सबको विनती करता हूँ कि आपके पास सबको एनर्जी आना चाहिए और देने का काम करिए। आपको सबको विनती है कि ऐसी कार्यक्रम होना चाहिए, सेवा भाव से कार्यक्रम करना चाहिए, ऐसा मैं विनती करता हूँ। मेरा समता फाउंडेशन है, मैं समता फाउंडेशन के माध्यम से अभी तक 150 लोगों को फ्री ऑफ चार्ज ओनली गाड़ी का खर्चा लिया लोगों के पास से। और हमारा छोटे छोटे बच्चों को बुद्ध, फुले, शाहू, आम्बेडकर, संविधान, ये संविधान प्रचारक बोल के मैं काम करने का प्रयास करता हूँ। 5 साल से काम कर रहा हूँ और आदिलाबाद में हर जगह जहाँ कोई नहीं है, शादी लगाने का हो दो, कुछ भी काम हो दो, तो छोटा सा कार्यक्रम करने का काम करता हूँ। सेवा भाव से काम करता हूँ और मेरे पास का भी खर्चा करने का प्रयास करता हूँ। जय भीम, धन्यवाद। అందరికీ నమస్కారం. కొంచెం తెలుగు వస్తుంది. ఓకే, myself Dr. Sunil Kumar. I am the founder of Doctor on Wheels, and thank you for the award. Lata Raja Foundation has given me Seva National Dharmic Award, and they have done a great job inspiring many individuals and NGOs, and thank you so much. And they are well organized and well timetable. They have started around 6 o'clock and 8 o'clock they have finished. And, I am so happy, I am so thankful to them, and keep inspiring, keep motivating us and supporting. Thank you so much. आज यहाँ जो अवार्ड फंक्शन हुआ है ये एक हाई क्लास फंक्शन हुआ है
और नाइस अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है। और ये जो मोटिवेशन चाहिए, जो समाज में काम कर रहे हैं उनका जो वैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन है, ये काम में सही तरीके से हुआ है। ये काम में आज 4 अवार्ड्स दिए गए, कुछ रिकग्नाइज पर्सन को यहाँ पे सम्मान किया गया और समाज में जो काम चल रहा है वो काम को बढ़ावा देने के लिए ऐसे फंक्शन की बार बार ज़रूरत होती है, एक मोटिवेशन ज़रूरत होता है। वो यहाँ सही दिल से लता राजा फाउंडेशन ने किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं उत्तम कानिंदे फ्रॉम किनवट डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ महाराष्ट्र। यहाँ तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में लता राजा फाउंडेशन की तरफ से नेशनल सेवाधर्मी अवार्ड का यहाँ वितरण किया गया है। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर जो अवार्डी चुने गए हैं पूरे देश से, जो शोषित, वंचित, उपेक्षित, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, ऐसे सभी सेवाकर्मी, दुखी, रोगी, अज्ञानी, ऐसे सभी को अपने पंख पर लेकर उन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर उनकी परवरिश की, उन्हें मेडिसिन दिया, उनको अच्छे तरह से पाला बड़ा किया। और ये जो पारंपरिक रूट है वो छोड़ के एक अलग ढंग से काम करने वाले सेवाकर्मी का यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से ये लता राजा फाउंडेशन ने सत्कार किया है। ये बड़ी गर्व की बात है। उनके कार्य को यहाँ पर मैं सलाम करता हूँ, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। లతా రాజా ఫౌండేషన్ వారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నా పేరు జాదవ్ అమిత్ నాయక్, మోటివేషనల్ స్పీకర్. ముఖ్యంగా మాలాంటి యూత్ వాళ్ళకు ఇది చాలా మోటివేషన్ అండి. ఈరోజు సమాజం ఎటువైపు వెళ్తుంది అనుకున్నాను, కానీ ఖచ్చితంగా ఒక మంచి వైపు, నిజాయితీ వైపు, సత్యం వైపు సమాజం వెళ్తుంది అని చెప్పడానికి ఈరోజు ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిండ్రు. ఇది మాకు ఎంతో మోటివేషన్గా, సమాజ సేవలో ముందడుగు ఉంటూ ఖచ్చితంగా మేము కూడా సమాజ సేవలో ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నేను జీవిటల్ లక్ష్మీపూర్ విలేజ్, జనత్ మండల్, ఆదిలాబాద్. ఈరోజు ఉన్నటువంటి లతా రాజా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు నిజంగా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో, సమాజంలో మంచి మార్పు తీసుకురావడానికి కోసం చాలా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన ప్రక్కన ఉంటూ సేవ చేసే గుణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని గుర్తించడం అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయము. దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని లెంకి నిజంగా నిస్వార్థంగా మన సమాజంలో ప్రస్తుతము ప్రతి కుటుంబంలో కానీ, ప్రతి వ్యాపారం కానీ, బిజినెస్ కానీ, డాక్టర్ కానీ, ఇంజనీర్ కానీ, ప్రతి వృత్తిలో కూడా స్వార్థం కోరుకుంటున్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నిజంగా నిస్వార్థంగా ఎవరైతే సేవ చేస్తున్నారో, వికలాంగులకు ఆరోగ్య ప్రకారంగా యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, రకరకాల చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు కూడా ఎవరికైతే వారికి అవసరం ఉందో అలాంటివి సేవ చేసే వాళ్ళని గుర్తించి దేశం లోపల ఈ రోజున మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం అనేది చాలా 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 వారికి కృతజ్ఞతాభావంతో తెలియజేస్తూ, ఇలాంటి ఎందరైతే ఇక్కడికి వచ్చారో వేల మంది రావడం జరిగింది. పిల్లలు, విద్యార్థుల పాటు, వృద్ధుల పాటు అందరూ రావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసైనా మనలో మార్పు వచ్చి ఎంతో కొంత మనవంతుగా ఈ సమాజానికి సేవ చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. మానవత్వం చనిపోతున్న నేటి రోజుల్లో లతా రాజా ఫౌండేషన్ గారు చేసినటువంటి ప్రోగ్రాం చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రోగ్రాము. తర్వాత ఈ అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చే ప్రోగ్రాం చేపట్టారు. మరి మా ఆదిలాబాద్లో ఎప్పుడూ చూడని ప్రోగ్రాం మాకు చూడటానికి అవకాశం ఇచ్చారు. అయితే సమాజంలో నిజంగానే నిస్వార్థ భావంతో ఇటువంటి ప్రోగ్రాంలు చేయాల్సిన ఎంతైనా అవసరం ఉంది, సమాజానికి అవసరము. కాబట్టి లతా రాజా ఫౌండేషన్ వారి యొక్క సేవలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని కోరుతున్నాను. తర్వాత వారి కార్యానికి నేను శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తాను. సో జై భీమ్ టు ఆల్. ఈరోజు కేకే రాజా గారు లతా రాజా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆదిలాబాద్లో మారుమూల ప్రాంతం, ఆదిలాబాద్లో జనరలీ అంత దూరం రావడం అనేది ఒక చాలా పెద్ద టాస్క్. ఇది ఆదిలాబాద్లో ఏం కష్టం కాకుండా ఇష్టంతో ఇక్కడికి వచ్చి సమాజంలో ఈరోజు ఏ రకంగా శాంతాబాయి పవార్ని చూసాం, మాతృ సంస్థను చూసాం, ఖమ్మంలో
అన్నదాన కార్యక్రమం కానీ ఆ కరోనా కోవిడ్లో కానీ సేవలు ఎలా అందించాలి. కేకే రాజా గారు, నేను గత 15 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళతో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నా. కేకే రాజు స్వార్థం లేకుండా, అతనికి నేనేం చేస్తున్నాను ఎవరితో నేను అడగకుండా సంవత్సరానికి 15-20 లక్షల రూపాయలు అతను చేసే పనిలో ఎగ్జాక్టిక్ ఈవెంట్ అని చెప్పేసి హైదరాబాద్లో ఏ కార్యక్రమం రవీంద్రబాద్లో జరిగినా దాంట్లో ముఖ్యంగా కేకే రాజా గారు ముందుకు వస్తారు. దాంట్లో ఏ ఒక్క ప్రాఫిట్ని సొంతంగా ఉంచుకోకుండా సమాజం కోసం, పేదవారి కోసం వారు నిరంతరంగా పేద పిల్లల కోసం కష్టపడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఆ పవార్ ఎవరైతే 86 సంవత్సరాల వయసు గల ఆజీ వ్యారియర్ రాజీ అని చెప్పేసి బిరుదు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ అమ్మ ఎప్పుడైతే ఆ వ్యారియర్ రాజీగా ఆ కట్టెలతో, చేతులతో, ఆ ఎక్సైజ్తో 86 సంవత్సరాల్లో ఆ ఒక వేదికపై ఎక్కితే నా కాళ్ళు కూడా వణికినాయి. అంతా 87 సంవత్సరాల్లో ఈరోజు ఈ చలికి, ఆదిలాబాద్ చలికి అసలు బయటికి రాలేం మనం. కానీ ఆమె అట్లా పోయిందంటే ఆమె కోసం కాదు, ఈ సమాజం కోసం, సమాజం ఒక యువత కోసం మనం కూడా ఇలాగ ఉండాలి. మనం బాగుంటే ఇతరుల కోసం మనం పనికి వస్తాం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన హెల్త్ బాగుంటేనే ఇతరులకు పనికి వస్తాం. కాబట్టి మన ఒక వ్యసనానికి దూరం ఉంటూ समाज पटल खुद के लिए तो कोई भी जीता है। बाबा साहब बोलते हैं कि भाई खुद के लिए जियोगे तो खुद के दिल में रहोगे, समाज के लिए जियोगे तो समाज के दिल में रहोगे। सो आ रకంగా మన కోసం కాకుండా ఇతరుల కోసం బతకాలంటే మనం ఖచ్చితంగా మనం ఒక అలాంటి వాళ్ళని మనము ప్రేరణగా తీసుకొని వాళ్ళ ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో యువత వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు పోవాలని చెప్పేసి లతా ఫౌండేషన్ కేకే రాజా గారిని నేను హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళని ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా। ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను। ధన్యవాదాలు। सभी को जय भीम। आज आदिलाबाद ज़िले में जिस प्रकार से लता राजा फाउंडेशन की ओर से जो अवार्ड फंक्शन जो किया गया है, सबसे पहले याद रखने की बात यह है कि इसमें जो टाइम मैनेजमेंट की जो बात थी बहुत ही प्रशंसनीय है। उस टाइम मैनेजमेंट को हर किसी को सीखना चाहिए। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे जिस किसी को भी अवार्ड दिया गया है वह उस अवार्ड के काबिल है। और उनको उन लोगों ने बताया है कि बहुत सी जगह हमें सिर्फ कुछ तो भी अवार्ड दे के भेजते हैं, लेकिन हमें हासिल तो पैसों की ज़रूरत है। जितने भी अवार्डेड है उनको पैसे की ज़रूरत है, ना कि किसी शील्ड की। और शील्ड के और ऐसे लोग सत्कार के या किसी फूल की तालियों के मोहताज नहीं होते। उनको दरअसल बैक सपोर्ट होना चाहिए, पैसों की ज़रूरत है उन लोगों को। तो हर किसी ने उन्हें कुछ ना कुछ अपने कमाई के हिस्से से थोड़ा तो भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो इस लता राजा फाउंडेशन को हम तहे दिल से यहाँ पर शुक्रगुजार है आदिलाबाद की ओर से, क्योंकि इस आदिलाबाद में आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ। और जो भी मेहनत कर रहा है सही में सोशल वर्क में, उनको पहचान कर पूरे देश में से एक एक हीरो को उन्होंने उठाया और उनके सही उनके काम को पहचान कर उन्हें जो अवार्ड उन्होंने देने का काम किया, अवार्ड ही नहीं बल्कि उसके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने किया। यह लता राजा फाउंडेशन ये ग्रेट है और आगे भी वे ऐसे ही काम करें, इसके लिए हम सभी का सपोर्ट रहेगा। जय भीम, जय बुद्ध। ఈరోజు ఇక్కడ తిరుమల క్లాసిక్ గార్డెన్లో జరిగినటువంటి లతా రాజా ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది। అసలు మీటింగ్ అయినప్పుడు ఎవరు రారేమో అనుకున్నాము, కానీ ఈరోజు చాలామంది వచ్చడం వల్ల చాలా సక్సెస్గా జరిగింది। ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంపిక చేసి అవార్డ్స్ ఇస్తారు అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు। అసలు ఎవరు వాళ్ళు ఏం సేవలు చేస్తారు, వీళ్ళకి ఏం అవార్డ్స్ ఇస్తారు అని ఫస్ట్ అనుకున్నాను, కానీ వాళ్ళ యొక్క ఏవీలు చూసిన తర్వాత హృదయ విదారకమైనటువంటి పనులు వాళ్ళు చేస్తున్నారు। చాలా బాగుంది, అంటే నాకు చాలా నచ్చింది। ఇంతమంది వచ్చారు, లతా రాజా ఫౌండేషన్ వారికి, అవార్డ్స్కి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఇది నా ఒపీనియన్। చాలా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు। ఓకే, ఫౌండేషన్ వారికి నిజంగా చాలా అందరము కూడా ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు ఎందరి సహాయం చేసినారో వాళ్ళను, ఎవరెవరైతే సేవాభావంతో ముందుకు వస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వీళ్ళని ముందుకు తెద్దాము, వీళ్ళలాగా ఇంకొక 10 మందిని తయారు చేద్దాము। మానవత్వం నశించిపోయే ఈ రోజుల్లో ఈ సేవాభావం అనేది వ్యక్తపరచడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। నేనైతే ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకున్నా, ఒక 5గురిని ఇవన్నీ చూపించి ఒక 5గురిని నేను సేవాభావంతో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తానని మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। అందరికీ జై భీమ్। నేను ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ సమతా సైనిక్ దళ ఆర్గనైజర్। ఈరోజు లతా రాజా
ఫౌండేషన్ తరపు నుంచి ఆదిలాబాద్లో ఇంత చక్కటిమైన కార్యక్రమం నిర్వహించడం అయితే మాకు చాలా గౌరవంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరూ చేయించాలని మా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆదిలాబాద్ వెనుకబడి జిల్లా అంటారు, కానీ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మా ఆదిలాబాద్లో వచ్చి కేకే రాజా గారు చేశారంటే మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. కానీ ఎవరైతే నిజంగానే నీడీ పర్సన్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే నిజంగానే ఈ సేవ చేసే దృక్పథం ఉన్న వాళ్ళకి గుర్తించి ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఈ కార్యక్రమాలు ఇలాంటి మరో ఎన్నో జరగాలని, మరియు రాజా గారికి ఇంకా ఇలాంటి 100 ఏళ్ళు మంచి సుఖ సంతోషాలతో ముందుకు సాగాలని ఇంతే కోరుకు ఇక్కడనే ముగిస్తాను. జై భీమ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. ఈరోజు లతా రాజా ఫౌండేషన్ గారు చేసినటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమము ప్రతి ఒక్కరికి కదిలించింది. ఈ లతా మేడం గారు ఎక్కడో కాదు మన మధ్యలోనే ఉన్నారు అన్నట్టు అనిపించింది. లతా గారి గుండె చప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో వెలుస్తూ మరి వారి ఆశయాల కొరకు ఈరోజు ఉన్నటువంటి కేకే రాజా గారి ఫౌండేషను, లతా రాజా గారు మనకు కేకే రాజా గారి మరి ఈ ఇంత ఉమ్మడి జిల్లాలో మొట్టమొదటిసారిగా చేసినటువంటి కార్యక్రమము చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. ప్రతి సామాజిక కార్యకర్త, సోషల్ వర్కర్, ఎడ్యుకేటెడ్ యువత ముందుకొచ్చి దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారాలు. నా పేరు పసుపుల రాజు, మానవ సేవే మాధవ సేవ ఫౌండర్ కమ్ జనరల్ సెక్రటరీ. మేము ఈ లతా రాజా ఫౌండేషన్ వారు ఈ అవార్డు ప్రధానోత్సవాన్ని చూసి మేము ఎంతో గర్విస్తున్నాము. ఎందుకంటే మానవుని సేవ చేస్తేనే ఆ దేవుడి సేవ చేసినంత సమానం అవుతుందని నిరూపితమైంది ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో. మరి ఇదే విధంగా ప్రతి మానవులు, ప్రతి ఒక్క హృదయం కదిలే విధంగా ఇటువంటి ప్రోగ్రాం ఇక్కడ మేము కనుల కట్టుగా చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా మేము ఒకటే అనుకునేది, మానవత్వం చావలే, మానవత్వం ఉంది కనుకనే ప్రపంచం నడుస్తుంది. ఈ విశ్వాన్ని మరి ఏదో శక్తి కాదు, మానవ శక్తి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నది అన్నట్టు మాకు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా తెలిసి వచ్చింది. ఎందుకంటే ప్రముఖులు ఎంతమందిని మేము అక్కడ చూసినాం, వీడియో దాంట్లో కూడా చూసినాం. కుళ్ళిపోయిన శవాలని సైతం చేతులతోటి ఎత్తి మరి పడుకోవడానికి కూడా వీల్లేని అటువంటి వాళ్ళని ఇక్కడనే నా ముందరున్నాడు సార్ గారు. వీళ్ళకు నిజంగా చెప్తున్నా, నేను కూడా ఒక చిన్న వీళ్ళు చేసిన దాంట్లో మేము చిన్న కూడా చేయలే. మాది కూడా మేము ఒక మానవ సేవే మాధవ సేవ అని మా ఫౌండేషన్ పేరుంది. ఆ మానవత్వంతో మేము చేసేది ఆ దైవాన్ని గుర్తిస్తారు. దైవము సర్వంతర్యామి, కానీ మనుషులను గుర్తించి, పేదవాళ్ళను గుర్తించి, పేదవాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి, రోగస్తులను గుర్తించి, రోగుల దగ్గరికి పోయి ఆప్యాయతగా అన్నం పెట్టి దగ్గర హక్కున చేర్చుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాను. మరి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాంని మేము చూడడం మాకు ఒక గొప్ప ఏదంటే స్ఫూర్తి. ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం అండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో హైదరాబాద్కు చెందిన లతా రాజా ఫౌండేషన్ వారు 21వ మన నేషనల్ ధార్మిక అవార్డు ఫంక్షన్ని ఆదిలాబాదు జిల్లా కేంద్రంలో ప్రజలందరినీ ఇన్వైట్ చేసి, పిల్లలు పెద్దలు అందరినీ ఇన్వైట్ చేసి, సమాజంలో మానవ సంబంధాలు అంతరించిపోతున్నాయి, అన్ని బంధాలు తెగిపోతున్నాయి. మరి అటువంటి తరుణంలో బంధాలు కలిగి ఉండటం కోసం, మనిషిని ఆపదలో బాధలో అన్నిట్లో అండగా ఉండటం కోసం సమాజానికి చేసే సేవకుల్ని గుర్తించి ఈ యొక్క ఆదిలాబాదు జిల్లా కేంద్రానికి రప్పించి ఈ ప్రజలందరి చేత, ప్రజలందరి సమక్షంలో సమాజ సేవకులు చేస్తున్న సేవల్ని చూపించి ప్రజల హృదయాలు కదిలే విధంగా మీరందరూ కూడా సమాజ సేవ చేయండి అనే ఒక సూక్తిని కల్పించినటువంటి లతా రాజా ఫౌండేషన్ వారు ఒక్క ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాదు, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్ని జిల్లా కేంద్రంలో, పాత జిల్లా కేంద్రాల్లో మరి ఇలా సేవకుల్ని గుర్తించి, దేశవ్యాప్తంగా ఒక 4గురిని గుర్తించి అవార్డుతో పాటు రివార్డు కూడా మరి ఇవాళ
రకరకాల స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉన్నాయి. మరి అవార్డులు ఇచ్చే డబ్బులు తీసుకుంటారు. కానీ ఈ యొక్క ప్రైవేట్ సంస్థ ఎన్జిఓ వారు లతారాజా ఫౌండేషన్ వారు అవార్డుతో పాటు రివార్డు కూడా ₹1,00,000 ఇవ్వటం అభినందనీయం. దయచేసి ప్రజలారా అర్థం చేసుకోండి. మానవ సేవే మాధవ సేవ అని నా నుండి నిజం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తల్లి గర్భం నుంచి జన్మించినప్పుడు మరణించడం కూడా తథ్యం. అది ఎవరు ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండలేరు. కాబట్టి ఈర్ష్య, దేశాలు, పగ, కుళ్ళు, స్వార్థం వీడి అందరినీ మనుషులంతా కలిసిమెలిసి ఉండాలని, ఈ యొక్క సృష్టి ధర్మం ముందు అందరూ సమానమే. దయచేసి అందరూ కూడా మనిషిని అర్థం చేసుకోవాలని, కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాలు ఇవన్నీ మనిషి పెట్టుకున్నాడు తప్ప భగవంతుడు సృష్టి మాత్రం పెట్టలేదు. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని పిలిచి లతారాజా ఫౌండేషన్ వారు, నా పేరు అన్నం శ్రీనివాసరావు, అన్నం సేవా ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ని. మా అనాథ శరణాలలో 200 మంది దిక్కు మొక్కు కళ్ళు కాళ్ళు లేని మాటలు రాని మతిస్థిమితం లేని అందరికీ భారమైన వారు వీధుల్లో కుప్పల్లో తినేవారిని మేము తీసుకొచ్చేసి సాగుతున్నాం. మరి ఈరోజు మాకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరి ముందు మేము చేసిన సేవల్ని ప్రజలకు చూపించడమే కాదు, మమ్మల్ని అత్యంతగా గౌరవించి ప్రజల ముందు అందరి ఆశీర్వాదంతో, అలాగే ఒక సంస్థ వారు, ఒక మహానుభావుడు దిక్కుమొక్కు లేని వాళ్ళ ఆకలి అవసరాలు తీర్చడం కోసం ₹1,00,000 ఇచ్చారు, దానం చేశారు. వారికి కూడా భగవంతుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించమని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం. ధన్యవాదములు అందరికీ నమస్కారం. ఆదిలాబాద్లో లతారాజా ఫౌండేషన్ వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని సేవకులని గుర్తించి, దేశవ్యాప్తంగా సేవకులను అందరినీ గుర్తించి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో అవార్డులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సేవా కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యువత ముందుకు వచ్చి మంచి సేవా కార్యక్రమాలు అనాథలకు కానీ, దిక్కుముక్కు లేని వాళ్ళకు చనిపోతే వాళ్ళకి కానీ, ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి సహాయ రూపంలో కానీ మనము సమయాన్ని కొంతైనా కూడా మనం సమాజం కోసం మంచి కోసం మనము సమయాన్ని కేటాయించవలసిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్లో ఇంత మంచి ప్రోగ్రాం చేస్తున్నందుకు ఈ లతారాజా ఫౌండేషన్ వారికి ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినందుకు ఆదిలాబాద్లో చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ